I told you that if I have written square root of 81, I have taken here. So square number, if you enter number as 81, so it will check this function, will check this what uh, under this function is underscore prime is a function. Under this here number is 81. Square root of 81 is 9. So 2 to 9 factors will be checked. No need to check more than 9 factor. Up to 9, okay. So if 2 to 9, 81 is divisible, it is not prime. Okay. So 81 is what? See, 81 is what? 81 is not prime. Why? Because 81 is not prime. Why? Because see, in between 2 to 81 has a square root of 81 is 9. So 2 to 9, this will be divisible. 81 is divisible because 81 divisible by 9. In between 2 to 9, 3. 3 will divide 81, 2, 3 into 27. So it is not prime. It will be divisible by 3 in between 2 to 9, 3, 4, not 5, 6, 7, 8, 9. So in between 2 to 9, 81 will be divisible by 3 numbers, 2 numbers, 3 and 9. So it is not prime. So that's why this code has been written. So then afterward, if I have written 1, so enter greater than 1. So this code we have written inside of while loop true if this is what after number enter a number if number is equal to assignment operator, it is not single equal to double equal to minus 1. If number is equal to minus 1, what do you mean of this? Means if we enter less than or equal to 1, less than or equal to 1, so it asks for less than or equal, it asks for enter greater than 1. And whenever we enter greater than 1, okay, the function will be, this function will be run. So minus 1, if it is minus 1, so exits while loop terminated. Okay. If it is 0, what happened? Let us see. 0 is called what? Enter a number 0. 0, what happened? Enter greater than 1. Okay. If it is minus 1, it terminates. Minus 1. Why? Close. Okay. Even though minus 1, minus 2 also, there is no any problem, I think. Even though means less than 0. So I think it is also enter a number. Okay, less than minus 12 also. Okay, minus 12 means enter greater than 1. So we need to give minus 2 only. By understood that you read this total code and so I can't provide this code because I have written this code in computer only and I have not written on the mobile, so I can't take a screenshot. That will be kept in my channel. You watch that and you try to understand. It has taken a lot of time. In next coming Friday, we will take that is what range from input will be taken from user ask enter start number and end number. So a range. Okay, by that how the code will be written for to check a number is given number is prime or not. Understood that? Explain. Can you explain this one? Huh? Can you explain? Tejasri,
వాట్ హ్యాపెండ్? ప్రైమ్ అని మన పారామీటర్స్ తీసుకున్నాం. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద థింగ్స్? మనం ఫస్ట్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం సార్. ఫంక్షన్ లో నమ్ అనే పారామీటర్స్ తీసుకున్నాం సార్. ఓకే, ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం. ఫంక్షన్ ఇక్కడ దాంట్లో నమ్ అనే పారామీటర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫంక్షన్ లో నీ పేరు రాస్తే ఏమవుతుంది? ఫంక్షన్ ఈజ్ అండర్ స్కోర్ ప్రైమ్ రాయొచ్చా? రాయొచ్చు సార్. రాయొచ్చు, నా పేరైనా రాయి, నీ పేరైనా రాయి, నో ప్రాబ్లం. అది కానీ ఆ ఫంక్షన్ నే కాల్ చేయాలి. మనం కాల్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఈజ్ అండర్ స్కోర్ ప్రైమ్ అని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ ఆ పేరు కానీ సూటబుల్ పేరు పెట్టాలి ఎప్పుడు కూడా. సో ఈజ్ అంటే మన పాయింట్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు చెక్ బ్యాక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రైమ్ నంబర్ ఆర్ నాట్. సో ఈజ్ అండర్ స్కోర్ ప్రైమ్. ఓకే, దట్ సూటబుల్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చెప్పు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు. నంబరు అంటే ఒకటి కన్నా తక్కువగా ఉంటే అది చెప్పాలా, మనం తీసుకునే నెంబర్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ వెళ్ళాలని చెప్పాలా సార్. దాని తర్వాత ఫార్ లూప్ యూస్ చేసుకున్నాం సార్. దాని యొక్క రేంజ్ అనేది టూ ఇచ్చినాము. మనం ఇచ్చిన రేంజ్ ఐ అనే వేరియబుల్ కి ఇచ్చిన నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నెంబర్ రూట్ అవ్వాలి, స్క్వేర్ రూట్ అవ్వాలి సార్. ఆ స్క్వేర్ రూట్ అయిన నెంబరు +1 యాడ్ అవ్వాలి సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్న నమ్ వాల్యూ అనేది ఐతో రిమైండర్ అవ్వాలి సార్. ఓకే, అది జీరో కావాలి, అప్పుడు అది రిటర్న్ ఫాల్స్ చూపిస్తుంది, లేదంటే మళ్ళీ రిటర్న్ ట్రూ చూపిస్తుంది సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ మూవ్ చేయండి సార్, కోడ్ ఆ? మూవ్ చేయండి సార్. ఉమ్, మనం వైల్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే మనం ఇచ్చిన పై నెంబర్ ప్రతిసారి చెక్ చేయడానికి వైల్ లూప్ అని యూజ్ చేసుకున్నాం సార్. మనం Continue. ఇచ్చిన కోడ్ అంతా ట్రూ అయితేనే అది ప్రింట్ అవుతుంది సార్, డిస్ప్లే అవుతుంది సార్. ఉమ్, అప్పుడు మనము ప్రైమ్ నెంబర్ ఇవ్వడానికి ఒక ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం సార్. ఉమ్, ఇన్పుట్ యూజర్ అనేది ఉమ్, ఆ ఇన్పుట్ యూజర్ నంబర్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన యూజర్ ఇన్పుట్ అనేది నంబర్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇంట్ అని యూజ్ చేసుకున్నాం సార్. ఓకే, అది తీసుకొని నమ్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది సార్. ఆ, మనము ఇఫ్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం సార్. మనం ఇచ్చిన నమ్ వాల్యూ -2 అయితే ఇది బాయ్ చెప్పేసి బ్రేక్ అయిపోవాలి సార్. ఉమ్, కోడ్ అనేది బయటకు వచ్చేయాలి సార్. ఓకే. నెక్స్ట్, మనం ఇచ్చిన నెంబరు ఒకటి కంటే తక్కువగా అంటే మనం చెప్పాలి సార్, మనం ఇచ్చిన నెంబర్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ వెళ్ళాలని చెప్తుంది సార్. ఉమ్, కంటిన్యూ అంటే కంటిన్యూ నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళమని చెప్తుంది సార్. కంటిన్యూ అంటే ఉమ్, మనం తీసుకున్న ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం సార్ కండిషన్స్ తో. ఓకే, అక్కడ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా నమ్మిచ్చాం సార్. మనం తీసుకున్న నెంబర్ చెక్ చేస్తుంది సార్, అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అవునా కాదా అని. ఆ, ఎల్స్ అంటే కాదు అని చెప్తుంది సార్. ఓకే. అయితే ఇదేం చెప్తుంది? ఇక్కడ ఇదేం చెప్తుంది ఇంతవరకు? మనం ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది స్క్వేర్ రూట్ చేస్తుంది సార్ ఇచ్చిన దాన్ని. స్క్వేర్ రూట్ చేసింటే అప్పుడు అదేం చెక్ చేస్తుంది? ఆ నంబర్ 2 నుంచి స్క్వేర్ రూట్ అయిన నంబర్ వరకు అంతవరకే చెక్ చేసుకుంటది ప్రైమ్ నంబర్ కి. ఎందుకంటే ప్రైమ్ నంబర్స్ కనుక్కునేటప్పుడు సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు 100 కనుక్కోవాలి అంటే 100 కి ప్రైమ్ నంబర్స్ 100 ప్రైమ్ నంబరా అని కనుక్కోవాలి అంటే అది ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని తీసుకుంటా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ దాకా చెక్ చేస్తే సరిపోద్ది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100 10 సార్. 10 2 to 10 చాలు.
2 to 10 చెక్ చేసామంటే ఇన్ బిట్వీన్ 2 to 10 ఏదో నంబర్ తోటి అది డివిజిబుల్ అయితే స్క్వేర్ అది అది కాదు. పని జరుగుతుంది పోయి చూస్తాను. వెయిట్ సరేనా? ఓకే సరే అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నానమ్మా. సరేనా?